नमस्कार दोस्तों, स्वागत है तुहाडा हॉट न्यूज़ इंडिया दे विच। मैं हाँ तुहाडा कुमार अमित। दोस्तों, असी एक प्रोग्राम उलीकिया सीगा, सवाल तुहाडे जवाब साडे। इस प्रोग्राम नूं तुहाडा बहुत ही ज़्यादा प्यार मिलिया, बड़ा तुसी इस प्रोग्राम नूं सराया ते अज असी इहदी दूजी लड़ी जिहड़ी तुहाडे कोल लैके आए हाँ, वो एक इहो जिहा मुद्दा है जिहड़ा कि साडे हर किसी दे नाल जुड़िया होया है, पर बहुते लोगों नूं इहदे बारे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं हुंदी ते जाने अनजाने असी किसी एक पर्टिकुलर माशरे नूं ही असी उहदा दोषी ठहरा दिंदे हां। साडे कोल काफ़ी सवाल आए लोगों का, ये सानू कहना सीगा बई पिछले कुछ समय तो पूरे पंजाब दे विच तहसीलों दे विच खास तौर पर जिहड़ा पटवारियां दे नाल संबंधित काम काज है, उहदे च उन्हां नूं बड़ी औकड़ां आ रही हैं, बड़ियां दिक्कतां आ रही हैं। कई काम हुंदे नहीं, पटवारी कोल जांदे ने ते ओह कहंदे आ भी ये काम असी नहीं करना। बड़ी हैरानी वाली गल है भी सरकारी काम है तो सरकारी ही जिहड़े अफसर ने वो कहंदे आ भी असी ये काम नहीं करना। अज इस विषय के उपर पटवारियां दे उपर लोगों के सवालों नूं लैके साडे कोल 7 सीनियर जिहड़े साडे ज़िले दे नहीं बल्कि पंजाब दे अहुदेदार जिहड़े रेवन्यू कानूनगो एसोसीएशन और रेवन्यू पटवार यूनियन दे जिहड़े 7 नुमाइंदे ने, वो अज हॉट न्यूज़ इंडिया दे इस पैनल डिस्कशन ते आए है। मेरा अगला सवाल जिहड़ा हैगा है वो इकबाल सिंह जी दे कोल है। इकबाल जी, एक ना आम जनता का सवाल है सारे पटवारियों वास्ते, कानून गोज़ वास्ते भी सवाल है और साढ़े को स्पैशल आया क्वेश्चन। ये मैं कोई क्वेश्चन कोलों नहीं लै रहा जी, ये सानू बकायदा तौर के उपर लोगों ने सवाल किए। आम तौर पर असी देखते हैं भी असी कोई प्रॉपर्टी खरीद लें, उनका जिहड़ा बैनामे का या कोई होर किसी चीज़ का भी जिहड़ा इंतकाल दर्ज होना, जिहड़ा इंदराज आपां कहने हैं जमाबंदी च होना हुंदा है या इंतकाल दर्ज होना हुंदा है, वो कई कई साल नहीं हुंदा या बहुत लेट हुंदा है आम तौर पर। लोगों का कहना भी जे तो भाई असी वसीका नवीस नूं उसी वेले 1000-2000 रुपया रजिस्ट्री कराइए तो दे दईए तो साडा इंतकाल जिहड़ा हफ्ते 10 दिन हो जाता है, तो एक बंदा जिहड़ा पैसे नहीं दिंदा उहदा नहीं हुंदा। ये एक्चुअल जिहड़ी समस्या है ना सर, लोगों को प्लीज़ गाइड करो भी ये एक्चुअल रीज़न की है, क्यों इंतकाल लेट हुंदा है तो उहदा की समा की है, प्रोसैस की है। थोड़े शब्दों 1-2 मिनट दे विच सानू जानकारी दिओ, क्योंकि तुसी सीनियर मैंबर हो, सीनियर ऑफिसर हो, तुहानू ये लोगों को घट्टो घट्ट जानकारी मिले। इंतकाल का एक बहुत वड्डा एक क्वेश्चन है सारी जनता का। अमर जी, जिहड़ा इंतकाल की गल तुसी कीती हैगी आ, हुण तां सरकार ने टाइम बाउंड कर दिता इहनूं इंतकाल नूं। रजिस्ट्री हुंदी आ ऑनलाइन प्रोसैस दे विच हुंदी आ और ऑनलाइन पोर्टल दे उत्ते पटवारी दे लॉगिन दे विच आंदी हैगी आ। पर हाली भी इकबाल भाजी भी बहुत ज़्यादा मतलब आप कहिए टाइम बाउंड वाली गल, क्योंकि जनता को ये गाइडेंस जरूर दिओ। मैं दसदा जी, वो 15 दिन का टाइम दिता पटवारी नूं उहदे लॉगिन दे विच आउण दी, और जिहड़ी लॉगिन दे विच आउण दे जिद्दण रजिस्ट्री हो गई उस तो 15 दिन उहनूं दित्ते जांदे, पर जिहड़ी उहदे लॉगिन 'च रजिस्ट्री काफ़ी लेट आउंदी हैगी आ। पटवारी ट्राई करते हैं चढ़ाउण दी इंतकाल सारे दे सारे जिहड़े हैगे ऑनलाइन चढ़ते हैं कंप्यूटराइजेशन रिकॉर्ड होने करके। कई प्रॉब्लम्स हैगियां कंप्यूटराइजेशन दे विच भी, बहुत सारियां ऊणत आउणीਆਂ हैगियां, और रिकॉर्ड जिहड़ा हैगा जिद्दां तुहाडा ही नाम हैगा 4 खात्यां दे विच हैगा, किते कुमार अमत किते बिंदी टिप्पी का भी फर्क पै गया। कंप्यूटर जिहड़ा वो सारे दा सारा नहीं चकदा हैगा, और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੇਬਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗਲਤੀ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਿਸਟਮ ਮੈਨੇਜਰ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਸਟਮ ਮੈਨੇਜਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਹੱਲ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਕਈ ਸਿਸਟਮ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਲੌਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਲੌਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਖੇਪਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਤਕਾਲ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਇੰਤਕਾਲ ਨਾ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਿੱਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਖੇਪਟਾਂ ਲੌਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਇੱਕ ਕੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਟਵਾਰੀ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਈ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਵੀ ਲਟਕੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਔਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਅਨ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਆ, ਅਸੀਂ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪਟਵਾਰੀ ਕਾਨੂੰਗੋ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਆ ਔਰ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੈਗੇ।
ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਰੱਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਰੱਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਕਬਾਲ ਜੀ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮੁੱਦਾ ਹੋਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਚਲੋ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾਈ, ਬੈਨਾਮਾ ਕਰਾਇਆ, ਉਹਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਜੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਵਿਰਾਸਤ ਇੰਤਕਾਲ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੇ ਬੜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈਆਂ ਵਾਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰੈਵਨਿਊ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰਾਸਤ ਇੰਤਕਾਲ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਦੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਫੀ ਔਕੜਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਟਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ, ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਜਨਤਾ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੀਸਾਈਜ਼ਲੀ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਘਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸਦੱਸਿਆ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਚੜਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਰਸਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਈਏ, ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਈਏ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਡੈਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੀਏ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਬਲਿਕ ਮੈਨ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਪਟਵਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਕਈ ਕੇਸ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਟਵਾਰੀ ਸੀਗਾ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਖਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਹਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਟਵਾਰੀ ਦੀ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਦ ਕਿ ਉਹਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਟਵਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਸਿੱਧਾ ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲੋ। ਪਟਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਾਨੂੰਗੋ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਾਨੂੰਗੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ। ਪਰ ਇਹ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਸਿੱਧੀ ਜਾ ਕੇ ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਕਬਾਲ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਾਥੀ ਅਸ਼ੋਕ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਟਾਕ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਅਸ਼ੋਕ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੈਨਿਕ ਜਾਗਰਣ 'ਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ। ਅਸ਼ੋਕ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਕਬਾਲ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਗਨੋਰੈਂਸ ਹੈ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਮਿਡਲ ਮੈਨ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤਾਂ ही ये चीज़ें खराबियाँ हो रही हैं। हाँ, इस मामले में हम कंडा जी ने अभी जो बात कही तो उससे और इकबाल जी के बात से सहमत हैं, क्योंकि एक तो वर्कलोड अगर एक्सेस हो गया है तो काम डिले होना ही होना है। अब उसके बाद कंप्यूटराइजेशन के बाद, जैसे इकबाल जी ने की, उससे भी हम सहमत हैं, क्योंकि कंप्यूटराइजेशन के सबसे बड़ा कल्चर या कैरेक्टर ये है कि ज़रा सा भी कुछ भी डिफरेंसेस आता है तो वो अपने फीड के हिसाब से काम शुरू करता है, वो लोड या लॉक या अनलॉक हो जाता है। ऐसे में भी काम डिले होता है। अब जब काम डिले होता है तो आम जनता में धारणा ये है कि जो पटवारी है या जो संबंधित अधिकारी या जो काम करने वाला है वो काम जानबूझ के डिले कर रहा है कि ताकि कुछ उसकी सेवा पानी हो जाए, सेवा पानी के चक्कर में कर रहा है। और होता क्या है कि जनता यानी जिसका काम होता है वो जाता क्या है, जब तहसील में घुसता है तो कुछ ना कुछ तथाकथित लोग भी बैठे होते हैं जो पहले हाँ ये दसो की काम है फलाना धमाका कह के और फिर उसको अपनी तरफ से ले लेता है, उनके सारे कागजात ले। और ये भी बात जो अभी कही इकबाल जी ने कि जब आप वहाँ तक पहुँचेंगे नहीं तो कागजात नहीं जाएगा तो काम तो डिले होता है। अगला जो बैठा होता है एजेंट कह लें या वो जो दस्तार सब, हाँ रीड राइटर वगैरह करते हैं, तो ये लोग अंदर खाते से ही तय कर ले रहे, छड्डो यार 80 आ गए, फलाना धमाका करके काम वो कर लेंगे, छड्डो कुछ लेन देन के चक्कर, वो तो अपने चक्कर में फंसा करके। होता क्या है कि हम ये नहीं कहते कि 100% लोग ईमानदार होंगे, मगर इतने भी बेईमान नहीं कि जितनी बेईमानी की बातें चल रही हैं। अब इनकी सारी समस्या जो हमने सुन करके हम इसी निष्कर्ष पे पहुँचे कि काम डिले होने का मतलब ये नहीं है कि ये जानबूझ के या कुछ लेन देन के चक्कर में काम डिले होता है। काम डिले होता है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है और 90% हम इसमें एक्सेस वर्कलोड को जिम्मेदार ठहराते हैं। और बाकी तो जो है कि पब्लिक में जो अभी इकबाल जी ने कहा कि सीधे जो है व्यक्ति को चाहिए कि जब आपका काम है आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स ले करके पहले पटवारी से मिलिए, पूछिए कि भाई हमारे को क्या क्या करना है इस प्रॉब्लम को, सारे डॉक्यूमेंट्स समय पर आप उसको दे दीजिए। उसके बाद अगर कोई मान ली किसी तरह की कोई काम में परेशानी या डिले होता है तो उसमें तो प्रोसेस तो बना है, जिस प्रोसेस को समझा दिया इन्होंने उस प्रोसेस पे चलिए।
अब आप जाते भी नहीं हैं, मिलते भी नहीं हैं, और अगले को पता भी नहीं है कि हमारे कोई व्यक्ति हमारे पास आया था इस काम के लिए, तो हमको ये काम करना था या नहीं करना था। तो इसलिए इसमें जो मौजूदा अभी जो ओवरऑल हम इस निष्कर्ष पर ये पहुँचे हैं कि जो भ्रष्टाचार वगैरह की जो बातें हैं वो 90% तो सही नहीं, 10-5% हम मान सकते हैं। ਅਸ਼ੋਕ ਜੀ ਆਪਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਰਾਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਨਮੋਹਨ ਜੀ ਤੇ ਰਾਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਨਸਰ ਦੇਣਗੇ ਇਹਦਾ ਪਲੀਜ਼। ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰੈਵਨਿਊ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਉਹਦੀ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਫੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਪੈਨਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਵਾਕਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਇਕਬਾਲ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਸਪੈਲਿੰਗ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਲਿਖੀ ਗਈ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਹੈ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬੜਾ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੈਟਰਮੈਂਟ ਹੈ। ਗਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ ਆਨਲਾਈਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਟ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਔਕੜਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਰਕਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਰਕਬਾ ਹੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਨਲਾਈਨ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ 10 ਮਰਲੇ ਦਾ ਘਰ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਰਦ ਕਢਾਈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਫਰਦ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 8 ਮਰਲੇ ਨਿਕਲਿਆ, 9 ਮਰਲੇ ਨਿਕਲਿਆ, ਮਰਲਾ 1.5 ਮਰਲਾ, ਕੋਈ ਥਾਂ ਹੀ ਘੱਟ ਗਈ, ਅੱਧਾ ਮਰਲਾ ਘੱਟ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹਨੇ ਪਲੀਜ਼ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਸ 'ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਓ। ਅਮਨ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਿਬੇਟ ਲਈ ਸੱਦਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕਮੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਮੇਨਟੇਨ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਜਦ ਸਾਡੀ ਮਿਸਲ ਕੀ ਤੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਰਿਕਾਰਡ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀਆਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹਰ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰਿਕਾਰਡ, ਇਹ 98 ਤੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਸਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਕਬਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਤਕਸੀਮ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਤਕਾਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੇਰਾ ਇੰਤਕਾਲ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਰਸ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਡੈਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲੱਗਣੇ ਆ। ਉਸ ਪਟਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵਾਰਸਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਵਾਰਸ ਅਮਿਤ ਜੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੀ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰੋ। ਮੰਨ ਲਓ ਉਸ ਵਾਰਸ ਨੇ ਕੋਈ ਵਸੀਅਤ ਕਰਾਈ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵਸੀਅਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਈ ਕਾਰਨ ਐਸੇ ਬਣਦੇ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਇਹ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਤਕਾਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸੀ ਵੀ ਅਗਲੇ ਇੰਤਕਾਲ ਪਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸ਼ੋਅ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ 0/1 ਸ਼ੇਅਰ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਵਾ ਕਿ 0/1 ਹੈ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਸਟੈਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਅਗਲਾ ਇੰਤਕਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾ ਇੰਤਕਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦਰਜ ਪਟਵਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਾਨੂੰਗੋ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਟੈਪ ਵਾਈਜ਼ ਜਦੋਂ ਕਰਕੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਇੰਤਕਾਲ ਦਰਜ ਹੋਏਗਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਇੰਤਕਾਲ ਜਦੋਂ ਸਟੈਪ ਵਾਈਜ਼ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਦੇਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਔਰ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੈਂਕੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਆਨਲਾਈਨ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਂਟਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਆਪਰੇਟਰਸ, ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪਟਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਮਨ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਤਕਾਲ ਦਰਜ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਡਿਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਤਕਾਲ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਰੇਟਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ, ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ
ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਡੀਆਰਆਰ ਦਫ਼ਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਰੇਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੀ ਹੋਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਰਕਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਪਟਵਾਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਸਵੇਰੇ ਬੈਠਦੇ ਆ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਟਵਾਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਆਪਰੇਟਰ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਪਟਵਾਰੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਰੇਟਰ ਯਾਦ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਰਾਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ। ਕੰਡਾ ਜੀ, ਜਗਜੀਤ ਜੀ, ਬੂਟਾ ਜੀ, ਇਕਬਾਲ ਜੀ, ਬਲਦੇਵ ਜੀ ਔਰ ਮਨਮੋਹਨ ਜੀ ਔਰ ਰਾਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਜਰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ। ਅਭੀ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕਬਾਲ ਜੀ ਨੇ, ਰਾਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਤੇ ਮਨੋਜ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਡਿਲੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਆ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ ਡਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਲੰਘ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। KPMG ਤੇ ਦੂਜੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਸੀਗੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਡਾ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਆ ਖੇਟਵਾਰ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਇੰਤਕਾਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਮਿਲਦੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ। ਸਾਡਾ ਪਟਵਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੰਤਕਾਲ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆਪਰੇਟਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਵੀ ਉਹ ਆਪਰੇਟਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਡਾ ਪਟਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਉੱਠਦਾ ਤਾਂ 1 ਘੰਟਾ ਉਹਦਾ ਵੇਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੀ, ਵੱਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸਾਡੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈਪਟਾਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਡ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਡ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਾਸਵਰਡ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਜੇ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਅੰਗੂਠਾ ਲਾ ਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਆ ਤੇ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਉੱਥੇ ਲੈਪਟਾਪ 'ਚ ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਟੋਕ ਰਿਹਾ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣੀਆਂ ਜੀ, ਪੁਰਾਣਾ ਪਟਵਾਰਖਾਨਾ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਨਵਾਂ ਪਟਵਾਰਖਾਨਾ ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਇਆ ਜੀ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵਰਕ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਹਰ ਪਟਵਾਰੀ ਵਾਸਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਵਰਕ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਯਾਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਰੈਵਨਿਊ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਵਰਕ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਣੇ, ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਪਟਾਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਗਈ। ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਉਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋਇਆ, ਨਵੇਂ ਉਹ ਬਣੇ ਵਰਕ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣੇ ਵੀ ਅਲਮਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਫਰਨੀਚਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣੇਗਾ, ਟੇਬਲ ਕੁਰਸੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਾ ਆਏਗੀ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਫੀਲ ਗੁੱਡ ਫੈਕਟਰ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਉਹ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਕੋ ਜਾ ਰਹੇ, ਕੋ ਪੁਰਾਣੇ ਕਮਰੇ ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਮਰੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੀ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਬਹਿਣ ਜੋਗੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ, 4 ਅਗਰ ਜਨਤਾ 'ਚੋਂ ਬੰਦੇ ਆ ਜਾਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੁਰਸੀ ਨਹੀਂ ਹੀ ਲੱਭਦੀ ਉੱਥੇ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫਿਰ ਫੇਲ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਪਤਾ ਕੀ ਜੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨੀਤ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਪਟਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਆ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵੀ ਆ, ਦੇਖੋ ਅਮਿਤ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਹੀ ਆ ਨਾ, ABC ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਟਵਾਰੀ ਸਾਡਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੂਰਾ ਟ੍ਰੇਨਡ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਲੈਪਟਾਪ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇਣ ਦੀ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਲਿੰਗਰ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਪਟਵਾਰੀ ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਸਵਰਡ ਆਪਣਾ ਹੋਵੇ, ਬੈਠ ਕੇ ਲੈਪਟਾਪ ਆਪਣਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਉਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਹੀ ਉਹ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਲਿਮਟਿਡ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਪਟਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਫਿਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਓਵਰਲੋਡ ਵਰਕ ਹੈ, ਕਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਪੋਜ਼ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਮਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀ ਆਰ ਦੀ ਅਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੈਚੁਰਲ ਕਲੈਮਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤਦ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਗਰ ਇੱਕ ਆਪਰੇਟਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਲੈ ਪਈ ਮੇਰਾ ਇੰਤਕਾਲ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾਮ ਆ ਖੇਵੜ ਚੁੱਕ ਲਓ, ਉਹ ਗਲਤ ਖੇਵੜ ਚੁੱਕ ਲਵੇ। ਇੰਤਕਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਲਈ, ਉਦੋਂ ਉੱਪਰਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ 'ਚੋਂ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਜਾ ਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੈਗੇ ਆ,
ਮੈਂ ਬਤੌਰ ਐਸਕੇ ਬਤੌਰ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਬੜੇ ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ ਠੀਕ ਕਰਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਿਲੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾੜਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਵਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਰੇ ਪੁਰਜੋਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈਪਟਾਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕੰਡਾ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਨਾ ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਬੇਟ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਆਲਰੇਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕੰਸਟ੍ਰੇਨ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਚਾਹੇ ਮੇਰੇ ਸੱਤੋਂ ਹੀ ਪੈਨਲ ਮੈਂਬਰ ਸਿਰਫ 2 ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਲਾਈਨ 'ਚ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇਣ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪਰਟ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੈਨਲਿਸਟ, ਸੀਨੀਅਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਅਸ਼ੋਕ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਜ ਕਲੀਅਰ ਹੋਈਆਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਨਾਰਮਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਇੱਕ ਲੇਮੈਨ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਲੋ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਵਾਹ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਨੇੜਿਓਂ ਦੇਖਿਆ ਰੈਵਨਿਊ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦੇ ਡਿਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਫਰਦ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਡੀਡ ਰਾਈਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਫਰਦ ਕਢਾ ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ 200 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਫਿਕਸ ਹੈ। ਬੜੀ ਮਾੜੇ ਸ਼ਬਦ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜੀ ਵੀ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਫਰਦ ਦਾ 200 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਫਿਕਸ ਹੈ। ਇੰਤਕਾਲ ਕਰਾਉਣਾ 1500 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਫਿਕਸ ਹੈ। ਵਿਰਾਸਤ ਇੰਤਕਾਲ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਪੁਰਾਣੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅਨਰਜਿਸਟਰਡ ਬਿੱਲ, ਇਹ ਰੇਟ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਸਮਝ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਪਟਵਾਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਹੈ, ਵਾਧੂ ਸਰਕਲਾਂ ਚਾਰਜ ਸੀ। ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੋਰ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿਹਦੀ ਨਿੱਜੀ ਕਰਿੰਦੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਰੈਵਨਿਊ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦੇ ਫੋਲਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਹੰਬਲ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ, ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ 'ਚ ਹਰ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਵੇ, ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਵੀ ਵਾਕਈ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦਾ ਕਰਟਨ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕੰਡਾ ਜੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਆਪਣੀ ਗੱਲ। ਅਮਨ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਲੈਕ ਸ਼ੀਪਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪਰਸਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਓਵਰਲੋਡ ਆਫ ਵਰਕ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਏਟਰ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਰੀਦਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਨੇ ਵੇਚਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਡੀਡ ਰਾਈਟਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੀਡੀਏਟਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਪੈਸੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਟਵਾਰੀ ਕੋਲ ਜਾਣ ਚਾਹੇ ਨਾ ਜਾਣ, ਪਰ ਨਾ ਉਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀ ਘਾਟ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਤਕਾਲ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਅਗਲਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਰੱਖਿਓ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅਵੇਅਰ ਕਰ ਸਕੀਏ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਰੈਵਨਿਊ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਰਾਉਣਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਵੀ ਰੁਕੀ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਾਡੀ ਪਟਵਾਰ ਵਰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਲੋਕ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧੋਣੇ ਧੋ ਸਕੀਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅਮਿਤ ਜੀ, ਜੋ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੰਡਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਛ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੈਗੀਆਂ, ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਜੋ ਏਜੰਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਮਕੜੀ ਜਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਗੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ, ਗੇਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ 10 ਬੰਦੇ ਗੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹੇ ਆ। ਉਹ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਲਿਆਓ ਤੇਰਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਫਾਰਮ ਮੈਂ ਭਰ ਦਿਆਂ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਜਾਂ ਕਾਸਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਫਾਰਮ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਫੜ ਲੈਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਫਾਰਮ ਭਰਦੇ ਆਪ ਆ, ਪਟਵਾਰੀ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟ ਆਪ ਬਣਾਉਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠ। ਕੋਈ ਪਟਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਕੜੀ ਜਾਲ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਫੀਆ ਕਹਿ ਲਓ ਇਹਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਾਫੀਆ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਹੋਏ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੂੰ ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਜੇ 500 ਬੰਦਾ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਤੇ 200 ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, 300 ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਬਲਿਕ ਮੈਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਿਸ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਪਟਵਾਰੀ ਕਿਹੜਾ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅਮਨ ਜੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਫਰਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ, ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆਨਲਾਈਨ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਫਰਦ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਫਰਦ ਮਿਲਣੀ ਆ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸਫੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਫੀਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅਮਨ ਜੀ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੰਤਕਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇੰਤਕਾਲ ਦੀ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਨਗੋ ਨਕੋਦਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 2018 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 19 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਰਚਾ ਫਾਰਮ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਪਟਵਾਰੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਤਕਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਕਾਇਦਾ ਆਰਸੀ ਕੋਲੋਂ ਕਢਵਾ ਕੇ ਕੱਲੇ ਕਾਨੂੰਗੋ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਈ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਫਾਰਮ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਇੱਕ ਇੰਤਕਾਲ ਉਹਦਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰਾਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਵਾ ਫਰਦ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਅਮਰ ਜੀ ਰਿਕਾਰਡ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇੰਤਕਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਨਲਾਈਨ, ਤੁਸੀਂ ਫਰਦ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਤਕਾਲ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹਵਾਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਤਕਾਲ ਦੀ ਨਕਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀਆਂ, ਕੰਡਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀਆਂ ਕਿ ਕੁਝ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜਨਤਾ ਲਈ ਕਰਨਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅਮਨ ਜੀ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ। ਸਾਹਿਬ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਏਜੰਟ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਔਰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਘਾਟ। ਦੂਸਰਾ, ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਸਮਾਂ ਹੈ ਮਸ਼ੀਨੀ ਯੁੱਗ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਏਜੰਟ ਜੋ ਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਪਟਵਾਰ ਵਰਕ ਦਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਐਕਸਟਰਾ ਚਾਰਜਸ ਕਰਕੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹਦਾ ਬਦਨਾਮੀ ਜਿਹਦੀ ਆ ਉਹ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ 'ਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਦੂਸਰਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਨਿੱਜੀ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਟਾਈਮ ਸਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਅਮਿਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ 'ਚ ਰੈਵਨਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਕਲ ਲੈਣੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਫੀਸ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 85 'ਚ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ 60 ਪੈਸੇ ਪਰ ਪੇਜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਰੁਪਏ ਹੋਈ, 5 ਰੁਪਏ ਹੋਈ, 10 ਰੁਪਏ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 20 ਰੁਪਏ ਆ। 20 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 25 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਸਰਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਆ, ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਕਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ 10 ਪੇਜ ਦੀ ਫੀਸ ਹੁੰਦੀ ਆ 250 ਰੁਪਈਆ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 250 ਰੁਪਏ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ 50 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਫੀਸ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਜਾਣ ਡਿਆ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਹਰ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਦੀ ਨਕਲ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਨਕਲ, ਰੋਜ਼ਨਾਮਚਾ ਵਾਕਿਆਤ ਦੀ ਨਕਲ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਨਕਲ ਲੈਣੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਫੀਸ ਨਿਰਧਾਰਤ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਫੀਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਆ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਸ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੰਤਕਾਲ ਦੀ ਫੀਸ 600 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਰੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ 2 ਫੈਕਟਰ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਦੂਸਰਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੀਸਰਾ, ਉਹ ਅਵੇਅਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ
ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਈ ਹੋ ਆ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਉਧਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਫੀਸ ਆ। ਰਾਈਟ ਟੂ ਸਰਵਿਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਲੱਗਣੇ ਆ। ਜੇ ਫਰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸਾਂ ਵਾਲਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਫੀਸ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ 200 ਰੁਪਈਆ 250 ਰੁਪਈਆ 300 ਰੁਪਈਆ ਜੋ ਵੀ ਪਰ ਪੇਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫੀਸ ਉਹਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪਟਵਾਰੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫੀਸ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਅਵੇਅਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਦੋ ਫੈਕਟਰ ਹੈਗੇ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦੂਸਰਾ ਗੇੜਾ ਨਾ ਪਵੇ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦਾ ਫੜ ਲਵੇ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਭਾਵੇਂ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਵੇ, ਚਾਹੇ 15 ਦਿਨ ਕੰਮ ਬਾਅਦ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਵੇ, ਪੈਸੇ ਭਾਵੇਂ ਵੱਧ ਲੈ ਲਵੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਆ ਏਜੰਟ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਦੇ ਆ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਹ ਜੋ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਸਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬਲੇਮ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਪੈਸੇ, ਤੀਸਰੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਪਟਵਾਰੀ ਕੋਲ ਫਰਦ ਲੈਣੀ ਉਹਦੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ, ਇੰਤਕਾਲ ਕਰਾਉਣਾ ਉਹਦੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਪਬਲਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਹਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਰੱਖਣ, ਅਵੇਅਰ ਹੋਣ, ਸਿੱਧਾ ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਣ। ਪਟਵਾਰੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਅਫਸਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਅਸ਼ੋਕ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸੰਖੇਪ 'ਚ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡੇ 7 ਪੈਨਲਿਸਟ ਨੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੱਚਾਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ? जो बातें अभी पैनलिस्ट ने कही है वो 90% सही है। और ये भी बात मानना है कि आम जनता में या आम लोगों में ये धारणा तो है ही है कि पटवारी कानून को यानी रेवेन्यू डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार नीचे से ऊपर तक व्याप्त है। ठीक है, 2 बातें वो कहते हैं भ्रष्टाचार। अब सच्चाई क्या है? सच्चाई क्या है कि जो सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि जो भी अपने काम के लिए रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ऑफिसर या डिपार्टमेंट में जाता है वो एक तो पढ़ा लिखा, जो मैक्सिमम रूरल लोगों को पढ़े लिखे कम होते हैं, जिनको फॉर्म ही नहीं भरना है कि हमें जो काम किस कॉलम में क्या लिखना है, तो वो मर जर के वो एजेंट के चक्कर में फंस ही जाता फार्म भरवाने के नाम पे, क्योंकि उसका शोषण वहीं से शुरू हो जाता है कि फार्म भरो जी। तो फार्म भरने के नाम पे बस वहीं पे बात शुरू हो जाती है, इलाज छड्डो 80 करा देंगे, वहीं से जो है वो शुरू, और वहीं से रेट फिक्स हो जाता है। सबसे बड़ा मेरी डिमांड ये है या मेरा एक सजेशन ये है कि तहसील प्रांगण में यानी कैंपस में एंट्री लेने वाले हर व्यक्ति का एक ये डाटा हो जाए कि ये क्यों आया है, अगर क्यों आया है, किस लिए, किस काम से आया है। वहाँ पर अगर उसको गेट वे पे ही अगर उसे गाइड कर दिए कि आप फलाने नंबर पे फलानी जगह चले जाओ, वहाँ पे ही कर लो, ये फार्म भरने की फैसिलिटीज दे दी जाए, तो एजेंट का जो है वर्चस्व या एजेंट की जो दखलंदाजी है वो कम हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी। ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਲਗਭਗ 100% ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਬਈ ਰੈਵਨਿਊ ਅਫਸਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨਾ ਬੋਝ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਟਲੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਟੌਰਚਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ 8800 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦ ਪਿਆ? ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਰੁਖੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਕੋਤਾਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਜਨਤਾ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਵਾਕਈ ਅਗਰ ਲਗਭਗ 2800 ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ 2800 ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2800 ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2800 ਫੈਮਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 2800 ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਰ ਬਸਰ ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕੇਗਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ ਵੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ।
ਕੰਡਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕੰਡਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਰ ਸਹਿਯੋਗ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਨਮੋਹਨ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ ਆਨਲਾਈਨ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇੰਤਕਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਫਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪਟਵਾਰੀ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਰਾਏ ਦਊਂਗਾ, ਚਾਹੇ ਲੱਗੇ ਚੰਗੀ ਚਾਹੇ ਲੱਗੇ ਮਾੜੀ, ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਪਟਵਾਰੀ ਕੋਲ ਚਲ ਜਾਓ ਵੀ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਤੇ ਥੱਲੇ ਆ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦਾ ਸੀਗਾ, ਆਹ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਲਾਭ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਏਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਏਗੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਟਵਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਰੈਵਨਿਊ ਕਾਨੂੰਗੋ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ।